Hello, good morning. How things are with you? Hmm? Okay, again we are in our history. Last day we discussed about which our third chapter where the Britishers introduced many systems and policies for subdue Indians and conquer the territories of India and conquer the trade of India. With that we saw many settlements. One example, permanent settlement. Next, Mahalwari settlement and Raitwari settlement. Next we need to study in our 13th page, all was not well. These systems are all was not well. What about that? Listen to that. Within a few years after a new system were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from land revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. I is saying that within a few years after a new system was imposed, പുതിയ system imposed ചെയ്തു. Within after that few years, it was clear that all was not well. All these policies are not going well. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. The revenue officials needed a high profit from the high income from the land. That's why they fixed the revenue as high. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside. Riots fled the countryside means they gave up their land and they migrated to other areas. Optimistic officials had imagined that new system would transform the peasants into rich enterprising farmers. Optimistic officials. Optimistic means എല്ലാം നല്ലതാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന officials. Optimistic officials imagined that they introduced some policies. That policies transform the peasants or change the peasants into rich enterprising farmers. നല്ല which ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാമേഴ്സ് ആക്കി മാറും അവരെന്ന് they believed, optimistic officials, but this did not happen. Okay, it is about the many policies introduced by the British. Next we need to study about crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue. It could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. In the century and a half that followed, the British pursued or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. What is saying in that paragraph? The British also realized that the countryside could not only yield revenue. Britishers could understand that the countryside means village areas, could not only yield revenue. അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, we can it could also grow the crops the Europe required. യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്സ് കൃഷി നടത്താൻ കൂടി ഇവരെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് they could understand. Okay, by the late 18th century,
the company was trying to its best to expand the cultivation of opium and indigo. Late 18th century, company was trying its best എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അങ്ങേയറ്റം അവർ ട്രൈ ചെയ്തു which cultivate with Indian farmers with opium and indigo. Opium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലഹരി വസ്തുവാണ്, കറുപ്പ് എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. കറുപ്പ്, ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇൻഡിഗോ ആൻഡ് ഒപ്പിയം ഈ രണ്ട് കൃഷി വിച്ച് ക്രോപ്സ് ഇന്ത്യൻസിനെ കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ ട്രൈ ചെയ്തു മാക്സിമം കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ. ഇൻ ദ സെഞ്ചുറി ആൻഡ് ദ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഫോളോഡ്, ആ സെഞ്ചുറി ആൻഡ് ഹാഫും ദാറ്റ് ഫോളോഡ്, ദ ബ്രിട്ടീഷ് പെർസോഡഡ് ഓർ ഫോഴ്സ്ഡ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ വേരിയസ് പാർട്സിലും ഓരോ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനും പലതരത്തിലുള്ള ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ ഇവർ നിർബന്ധിച്ചു. Which are there? Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. In these areas, these items supposedly cultivated by the Britishers. Okay, because they needed these crops for Europe. How was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take closer look at the story of one such crop, one such method of production. Does color have a history? Like color undo a history? Yes, color have a history. What about that? How is it? We see two pictures. Figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left shows a kalamgari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print design. Floral means floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. ഒന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള വീവേഴ്സ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ്. രണ്ടാമത്തേത് വില്യം മോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, പോയറ്റാണ്, 19th century ബ്രിട്ടനിൽ അത് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. There is one thing common in the two prints. Both these a rich blue color. രണ്ടിനും ഒരു കോമൺനെസ് ഉണ്ട്. രണ്ടും റിച്ച് ബ്ലൂ കളറാണ്, നല്ലൊരു നീല കളറാണ്. Commonly called indigo. Indigo കളറാണ് രണ്ടും. Do you know how this color was produced? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. Indigo എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ കളർ, ഒരു നീല കളറാണ് രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. It is likely that the blue dye used in Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. ഇന്ത്യയിൽ 19th centuryയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ മോറിസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തുണിയിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ കളർ എവിടെ നിന്നാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. ഫ്രം ഇന്ത്യ വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സപ്ലയർ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഇൻ ദ വേൾഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ സമയത്ത് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കൺട്രി ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. Why the demand for Indian indigo? എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിഗോസിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ്? The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. Indian indigo indigo plant grows primarily in the tropics. Tropics we know equatorial regions. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ്, ഇക്കോറ്റോമയുടെ പരിസരവും, അതായത് സൗത്തൺ ഇന്ത്യയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും ബ്രിട്ടനിലെല്ലാം ക്ലോത്ത് ഡൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിഗോ ആയിരുന്നു. By the 13th century. However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high.
കുറച്ച് മാത്രം ഇൻഡിഗോ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലെത്തി, അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വെരി ഹൈയും ആയിരുന്നു. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. Indian indigo കുറച്ചേ എത്തിയുള്ളൂ. It has very high price. So the European cloth manufacturers use another plant called wood. It gives violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻസിലാണ്. അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഇത് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വിച്ച് wood plant. Then it was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിഗോ മതി. വൂഡിൻ്റെ ഒരു മങ്ങിയ കളറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയിൽ നിന്നും മത്സരം ഇൻഡിഗോ തന്നെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കളറിലുള്ള തുണി തന്നെ വേണം എന്നുള്ള മത്സരമുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് അതാ വേണ്ടതെന്നുള്ള മത്സരമുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, വൂഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വൂഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ്സിനെ നിർബന്ധിച്ചു ഇൻഡിഗോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാൻ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുക ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിഗോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ. ക്ലോത്ത് ഡൈസ് ഹവ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻഡിഗോ ആസ് എ ഡൈ. എന്നാൽ ക്ലോത്ത് ഡൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിഗോ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ റിച്ച് ബ്ലൂ കളർ, whereas the dye from wood was pale and dull. റിച്ച് ബ്ലൂ കളർ, നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് ഇൻഡിഗോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. എന്നാൽ ആസ് എ ഡൈ ഫ്രം വുഡിൽ നിന്നോ പെയിൽ ആൻഡ് ഡൾ. പെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങിയ, ഡൾ മീൻസ് നോട്ട് ബ്രൈറ്റ്, ഒരു മങ്ങിയ കളറെ വുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. ബൈ ദ 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint-Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo planters also came up in many parts of Northern America. By the 7th century, European cloth producers persuaded their governments to relax ban on indigo import. ഒരു തരത്തിൽ വൂഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻഡിഗോ ഇമ്പോർട്ട് ബാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, നിർത്തലാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിഗോ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദ ഫ്രഞ്ച് ബിഗാൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻഡിഗോ. ഫ്രാൻസ് പല കൺട്രീസും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും പലയിടത്തും ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തി. ഫ്രഞ്ച് എവിടെ നടത്തി? സെൻറ്റ് ഡൊമിംഗോ കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സിൽ നടത്തി. പോർച്ചുഗീസ് ബ്രസീലിൽ നടത്തി. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ജമൈക്കയിൽ നടത്തി. ആൻഡ് ദ സ്പാനിഷ് ഇൻ വെനിൻസുല. ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സ് ഓൾസോ കെയിം അപ്പ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ പല ഭാഗത്തും, പ്ലാന്റേഷൻസ് മീൻസ് ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ കൃഷി നടത്തുക അല്ലേ. എക്സ്പാൻഡ് ദ ടേം പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ എക്സ്പാൻഡ്. സൈഡിലുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ലിസൺ ടു ദ എ ലാർജ് ഫാം ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പ്ലാന്റർ എംപ്ലോയിങ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ. അല്ലേ, ഒരു ലാർജ് ഫാമാണ്, ഒരുപാട് കണ്ണെടുത്ത ദൂരത്തോടുള്ള കൃഷിയിടം. ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പ്ലാന്റർ, ഒരു പ്ലാന്റർ ആയിരിക്കും, കാശ് ചിലവാക്കിയിട്ട് അയാളായിരിക്കുന്നിടത്ത്. എംപ്ലോയിങ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ, അവിടെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ജോലിക്കാരായിരിക്കും. പ്ലാന്റേഷൻ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പ്ലാന്റേഷനിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക? കോഫി, ഷുഗർ കെയിൻ, ടുബാക്കോ, ടീ ആൻഡ് കോട്ടൺ. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് പ്ലാന്റേഷൻ? എ ലാർജ് ഫാം ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പ്ലാന്റർ എംപ്ലോയിങ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ. Plantations are associated with the production of coffee, sugarcane, tobacco, tea and cotton. Okay, the next paragraph. By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Again, 18th century, Indian indigo demand grew. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically. Britain began to industrialize means ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനിലാണ്.
ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും കൈകൊണ്ടുള്ള ജോലിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാവരും അല്ലേ. ബ്രിട്ടനിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മീൻസ് പല പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, 100 ആൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു മെഷീന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ദിവസം 100 ആൾ ജോലി ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ഒരു മെഷീൻ ചിലപ്പോൾ 200 ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജോലി ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ഈ ബ്രിട്ടനിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മെഷീൻസ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ്, ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ബിഗാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി. ബ്രിട്ടനിലെ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഒരേ ദിവസം കൊണ്ട് മെഷീൻ കൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ദിസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ എനോർമസ് ന്യൂ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്ലോത്ത് ഡൈസ്. ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ആ ക്ലോത്ത് ഡൈ ചെയ്യാൻ, ആ ക്ലോത്തിലേക്ക് കളറ് എന്നുള്ള ഡിമാൻഡും കൂടി. വൈൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻഡിഗോ ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെ കോട്ടണിലോട്ട് ഡൈ ചെയ്യാൻ ഇൻഡിഗോയുടെ ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ്. ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സപ്ലൈസ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആൻഡ് അമേരിക്ക കൊളാപ്സ്ഡ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റീസൺസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും പല പ്ലേസസിലും ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പല റീസൺ കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇല്ലാതായി. ദെൻ ബിറ്റ്വീൻ 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell half by half. അല്ലേ, ഇൻഡിഗോ വേൾഡിൽ പലയിടത്തും ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നത് പകുതിയോളമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ക്ലോത്ത് ഡൈസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ഇൻഡിഗോ ഇൻ ദ വേൾഡ് fell by half. Close dyes in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. Indigo എവിടെയും കിട്ടാനുള്ള ഇൻഡിഗോ സപ്ലൈയുടെ പുതിയ ഉറവിടം തരാൻ അല്ലേ. ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി മീൻസ് അത്യാർത്ഥിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻഡിഗോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നവർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഫ്രം വേർ കുഡ് ദിസ് ഇൻഡിഗോ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊക്യൂർഡ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊക്യൂർഡ് ആയത്, എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. Okay, listen to that. Britain turns to India. ബ്രിട്ടൻ്റെ ഇതോ ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഫേസ്ഡ് വിത്ത് റൈസിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻഡിഗോ ഇൻ യൂറോപ്പ് അല്ലേ. ബ്രിട്ടനിൽ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തുണിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ആ തുണിയിലോട്ടെല്ലാം ഡൈസ് വേണം, കളർ വേണം. വേൾഡിലെ പലയിടത്തും ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോന്നുണ്ടെങ്കിലും പല റീസൺ കൊണ്ട് അത് സ്റ്റോപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇൻഡിഗോ കിട്ടുമെന്ന് അവർ അത്യാർത്ഥിയോടെ വേറൊരു ഏരിയാസിലോട്ട് നോക്കി. ഫേസ്ഡ് വിത്ത് ദ റൈസിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻഡിഗോ ഇൻ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ വേസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഏരിയ അണ്ടർ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമെന്നത് ചിന്തിച്ചു. സോ ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%. From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. Bengal indigo cultivation ഒരുപാടായിരുന്നു. And Bengal indigo came dominating the world market. Bengal indigo വേൾഡിലെ പലയിടത്തും ഫേമസ് ആയി. In 1788, only about 30% of indigo imported in Britain was from India. 1788 30% indigo മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ 1810 ആയപ്പോഴത്തേക്കും proportion had gone up 95%. Okay, as the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. അല്ലേ, ഇൻഡിഗോ ട്രേഡ്, ഇൻഡിഗോ കച്ചവടം വളർന്നു. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻറ്റ്സ് അല്ലെ, കച്ചവട ഏജൻറ്റുമാർ എന്ത് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസും ബിഗാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ അവരവരുടെ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് മെനി കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസ് ലെഫ്റ്റ് ദെയർ ജോബ്സ്. പല കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസ് അവരുടെ ജോലി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഇൻഡിഗോ ബിസിനസ്. ഇൻഡിഗോ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭമുണ്ട്, അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ. അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ, ഒരുപാട് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഹൈ പ്രോഫിറ്റാണ്. ഈ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് മോഹിച്ചിട്ട് ന്യൂമറസ് സ്കോട്ട്സ്മെൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്മെൻസ് കെയിം ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിഗെയിം പ്ലാന്റേഴ്സ്.
സ്കോട്ട്മെൻസും ഇംഗ്ലീഷ്മെൻസ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു. അവരെല്ലാം ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി. പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൃഷിയിടത്തിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുക, എന്നിട്ട് അത് യൂറോപ്പിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദോസ് ഹു ഹാഡ് നോ മണി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡിഗോ കുഡ് ഗെറ്റ് ലോൺ ഫ്രം കമ്പനി. ആരെങ്കിലും പ്ലാന്റേഴ്സിന് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താൻ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? ലോൺ കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദ ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് വർ കമ്മിങ് അപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ആ സമയത്താണ് ലോണൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ബാങ്കും റേസ്ഡായത്. ഓക്കെ, the next we need to study how was indigo cultivated. Just a minute. How was this indigo cultivated? There were two main systems of indigo cultivation, niche and variety. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. Two systems are indigo cultivation നടത്താനുണ്ടായിരുന്നത്. വൺ നിച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റി. ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം നിച്ച് സിസ്റ്റം, രണ്ട് റൈറ്റി സിസ്റ്റം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നിച്ച് സിസ്റ്റം? വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നിച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ, റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം, മഹാൽവാരി സിസ്റ്റം എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കൃഷിയെടുത്താണ്. അതല്ല, രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് നിച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ, ദെൻ ടു റൈറ്റി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ. One, within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in India that he directly controlled. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ആ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കൂലി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിച്ച് സിസ്റ്റം. ഹി എയ്തർ ബോട്ട് ദ ലാൻഡ്, ഒന്നുകിൽ ലാൻഡ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാം, ഓർ റെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം അതർ ജമീന്ദാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ജമീന്ദാസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റെൻറ്റിന് വാങ്ങാം. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡിഗോ ബൈ ഡയറക്ട്ലി എംപ്ലോയിങ് ഹയർഡ് ലേബേഴ്സ്, ഇയാൾ തന്നെ കൂലിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് നിച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ. എന്നാൽ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് നിച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ, ഈ നിച്ച് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്? ദ പ്ലാനേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ നിച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ. ഈ നിച്ച് കൾട്ടിവേഷനിലൂടെ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ കുഡിന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ നിച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ. ഇൻഡിഗോ കുഡ് ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺലി ഓൺ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ്. ഈ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ നല്ല മണ്ണായിരിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് വെർ ഓൾറെഡി ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ്. എന്നാൽ ഈ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിലെല്ലാം ആളുകൾ താമസിക്കുകയാണ്. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. They got only small plot for indigo cultivation. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. എന്നാൽ planters needed large area in compact plots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ പ്ലോട്ട്സ് അല്ലെ, നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്, അടുത്തടുത്താണ്. they wanted. Could they such land from? How did they get such lands? They attempted to lease in the land around the indigo factory. They attempted to lease in the land. Lease in the land means indigo factory അടുത്തുള്ള ലാൻഡ് എല്ലാം ആളുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. And evict the peasants from the area. ആ ഏരിയാസിൽ നിന്നും പെസൻസിനെല്ലാം എവിക്റ്റ് ചെയ്തു, ഒഴിവാക്കി. Then but this always led to conflict and tension. ഇതെന്താണ്? ഓൾവേസ് ലെഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ. ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയാസ് എല്ലാം ആളുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷനും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് മീൻസ് തർക്കങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Nor was labor easy to mobilize. അല്ലേ? ആളുകൾ മാത്രമല്ല, ഈ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരെ വേണം. അവരെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യും, അവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ നോട്ട് ഈസി. എ ലാർജ് പ്ലാന്റേഷൻ റിക്വയർഡ് എ വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ്. ഒരു ലാർജ് ഫാംസ്, ഒരു ലാർജ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് നീഡഡ്. ആൻഡ് ലേബർ വാസ് നീഡഡ്
precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. എപ്പോഴാണോ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷന് ലേബേഴ്സിന് നീഡഡ് ആയി വരുന്നത്, പ്രിസൈസ്ലി അറ്റ് എ ടൈം, ആ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ദേ എൻഗേജ് ഇൻ ദ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ. ഈ പെസൻസ് അവരവരുടെ ചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ റൈസ് കൾട്ടിവേഷനിൽ ഇവർ ബിസി ആയിരിക്കും. ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷനിൽ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ്, ദീസ് ആർ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് നിജി കൾട്ടിവേഷൻ. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഒന്ന് പ്രോബ്ലം, ഇത് ഒരു നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് വേണം, അത് ആളുകൾ ഈ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിൽ തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഒരുപാട് ലാർജ് ബ്ലോക്സ് അടുത്തടുത്തായിട്ട് വേണം അല്ലേ, അതിൽ ആളുകൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടേഴ്സിന് ചുറ്റുപാടുള്ള ലാൻഡ് ലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻഷൻസ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വേണ്ട, ഇറ്റ് നീഡഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ലേബർ, ബട്ട് when the laborers needed in indigo planters, the laborers already busy in their rice cultivation. Then another problem, niche cultivation on a large scale also required many blocks and bullocks. നിജി കൾട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ, നിജി ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് നീഡഡ് മെനി ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ്. ഓൺ 1 ബിഗ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ റിക്വയർഡ് 2 ബ്ലോക്സ്. ബിഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ. ബിഗയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ടേം, ലിസൺ ടു ദ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു അളവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ബിഗ. ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ വാരിഡ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു സെൻറ്റ്, ഒരു ഏക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡിനെയാണ്, യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡാണ് ബിഗ. ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് കെയിം ഹിയർ, സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ വാരിഡ്. ഇൻ ബംഗാൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 1/3 ഓഫ് ആൻ ഏക്കർ. ഒരു ഏക്കറിൻ്റെ 1/3 ഭാഗത്തെയാണ് ബംഗാളിൽ 1 ബിഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പലയിടത്തും മാറ്റമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും 1 ബിഗ ഓഫ് ലാൻഡിന് 2 പ്ലോട്ട്സ് വേണം. അപ്പോൾ ദിസ് മീൻ ദാറ്റ് എ പ്ലാന്റർ വിത്ത് 1000 ബിഗാസ് വുഡ് നീഡ് 2000 പ്ലോട്ട്സ്. 1000 ബിഗ ലാൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്ററിന് 2000 ബ്ലോക്സ് വേണം അയാളുടെ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ പർച്ചേസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് വാസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ. ഈ ബ്ലോക്സ് എല്ലാം വാങ്ങാനും അത് കൊണ്ടു നടക്കാനും വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടായി. നോർ കുഡ് സപ്ലൈസ് ബി ഈസിലി ഗോട്ട് ഫ്രം ദ പെസൻസ് സിൻസ് ദ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ് വർ ബിസി ഓൺ ദ റൈസ് ഫീൽഡ്. ആരും തന്നെ കൊടുക്കാനും റെഡിയില്ല, ബിക്കോസ് ദീസ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ് ആർ ബിസി ഇൻ ദ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ. ദെൻ again exactly at the time that indigo planters needed that. എപ്പോഴാണോ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സിൽ ജോലിക്കാരെ വേണ്ടത്, അപ്പോൾ ജോലിക്കാർ റൈസ് കൾട്ടിവേഷനിൽ, ലേബേഴ്സ് റൈസ് കൾട്ടിവേഷനിൽ ബിസിയാണ്. എപ്പോഴാണോ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷനിൽ പ്ലോക്സും ബുള്ളോക്സും നീഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ആ ടൈമിൽ തന്നെ റൈസ് കൾട്ടിവേഷനും പ്ലോക്സും ബുള്ളോക്സും ബിസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് നിജി കൾട്ടിവേഷൻ. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റേഴ്സ്, ഈ നിജി കൾട്ടിവേഷൻ നിജ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്ന പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ലാൻഡ് ഒരുപാട് ലാൻഡിൽ അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചു. റിലക്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് മടി കാണിച്ചു. ദിസ് വാസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. വൈ ദ പ്ലാന്റേഴ്സ് റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഏരിയ അണ്ടർ നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ. ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷനിൽ നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ അണ്ടറിൽ അവരുടെ ലാൻഡ് കൂട്ടാൻ ഈ പ്ലാന്റേഴ്സ് മടി കാണിച്ചു. എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, this less than 25% of the land producing indigo was under the system. അപ്പോൾ 25% താഴെ മാത്രമേ ഇൻഡിഗോ സിസ്റ്റമിൽ നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ. The rest was under a alternative mode cultivation, the Rayleigh system. മറ്റൊരു ഈ നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മറ്റൊരു കൾട്ടിവേഷൻ മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് Rayleigh system. Rayleigh system of cultivation of indigo that we can study in the next class. So you should read well this chapter. You should read well this chapter, and if you have any doubt, we can study the indigo and the land of Rayleigh system of indigo cultivation. We can study in the next class. Okay, thank you.